गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। ओम नमो महद्भ्यः नमो गुरुभ्यः नमः सदसे। दृश्यश्रवण अष्टावधान सदसे सादर स्वागतपूर्वक नमांसि भूयांसि। अवधानी महोदयानां ब्रह्मश्री अयाचितं नटेश शर्मा गुरुवर्याणां विनयपूर्वक नमस्काराः। याचिते नटराजाय अन्नदा परमेश्वरी नटेश्वरे याचितेऽपि सर्वदा भुवनेश्वरी। काशीक्षेत्राधिष्ठित विश्वनाथाय अन्नपूर्णेश्वरी देवता केवल अन्नदा मात्रा स्थिता, किन्तु अवधानी महोदयाः अयाचिताः, तथापि सा माता सर्वदा इत्युक्तौ सर्वसम्पत्प्रदा अभवत्। दृश्यश्रवण अष्टावधान परम्परायाम् अद्य शार्वरी नाम संवत्सर चैत्र अमावास्यायां सौम्यवासरे एप्रिल् मासस्य 22तम दिनाङ्के पञ्चमहासद्गोष्ठी समारोहः प्रचलति। ब्रह्मश्री अयाचितं नटेश्वर शर्मा महोदयाः पुंभाव सरस्वती स्वरूपाः अद्य अवधानिनः। अहं पार्वेल श्रीधर शर्माविधः संयोजक रूपेण अस्मि। निर्वाहक महान् ब्रह्मश्री गोगुलपाटि कृष्णमोहन महोदयाः, निषेधाक्षरी विषयः ब्रह्मश्री माडुगुल भास्कर शर्मा महोदयाः, समस्या विषये ब्रह्मश्री मुत्यंपेट गौरीशंकर शर्माणः, दत्तपदी प्रदातारः ब्रह्मश्री मुदिगोंड अमरनाथ शर्माख्याताः, वर्णनार्थिनः ब्रह्मश्री मुत्यंपेट मल्लिकार्जुन शर्माणः, अनुवाद पद्यदाता ब्रह्मश्री मुदिगोंड नागराज शर्माणः, दृश्य विषये ब्रह्मश्री मल्लावझल चंद्रशेखर शर्माणः, आशुकवितायां ब्रह्मश्री मरुमामुल दत्तात्रेय शर्मा महोदयाः, अंत्याध्यक्षरांशे ब्रह्मश्री अमरवादि राजशेखर शर्माणः। ओम अवधानी महोदयाः आगच्छन्तु। भवतां सादर नमस्काराः। कार्यक्रम आरम्भः क्रियतामिति प्रार्थयामि। नमः सभायै सभापतये ब्रह्मश्री पार्वेल्ल श्रीधर शर्मा महोदयाय गोगुलपाटि कृष्णमोहन महोदयेन चोदितः सन् भवतां शुभाशयेन च अद्य अहं दृश्यश्रवणमाध्यमेन संस्कृतभाषायाम् अष्टावधानं कर्तुमुत्सहे। इदानीम् आदौ मम इष्टदैवतप्रार्थनं भविष्यति। सिद्धिबुद्धिप्रदं देवं सन्तताभीष्टदायकं रामारेड्डिपुराधीशं वन्दे विघ्नविनाशकं। ब्राह्मी स्वान्तसरोवर प्रविहरत् श्रीराजहंसो विधिः लक्ष्मीभूषित दुग्धसागरशयः श्रीचक्रधारी हरिः। गौरी मानस जाह्नवी प्रविलसत् चन्द्रार्धमौलिः शिवः पायासुः। महितावधानकलनाः साहित्यलोकं सदा। इदं कविभ्यः सर्वेभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे। दृश्यश्रवणसद्गोष्ठी पृच्छकेभ्यः निरन्तरं। दृश्यश्रवण सन्मार्ग साहित्य दृश्यश्रवण साहित्य संधानानन्दनन्दनः जीयात् सेवा मनोभावः। जीयात् सेवा मनोभावः यशस्वी कृष्णमोहनः। भारती भातु मद्वाचि भारती भातु मद्हृदि भारती भातु मद्गेहे भारतीं प्रणमाम्यहम्। एवं मम प्रार्थनां समाप्य
పృచ్ఛక వర్యాన్ ప్రార్థయామి స్వచ్ఛందం స్వీయం ప్రశ్నం మహ్యం దదాతు ఇతి. శ్రీ అవధాని గారు అవధాన కార్యక్రమ ఆరంభంలో ప్రార్థన చేసినారు. ముందుగా గణేశ్వరుణ్ణి, ఆ తర్వాత ముగ్గురు అమ్మలతో కలిసి ఉన్నటువంటి ముగ్గురు మూర్తులను, ఆ తర్వాత ఈ అవధాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి పృచ్ఛకులను కూడా నమస్కరించి ఆ తర్వాత అవధానం ప్రారంభం చేసినారు. ఆ శ్లోకాలు ఇప్పుడు వివరిస్తాను. సిద్ధిబుద్ధిప్రదం దేవం సంతతాభీష్టదాయకం కామారెడ్డిపురాధీశం వందే విఘ్న వినాశకం. విఘ్న వినాశకుడు, సిద్ధి బుద్ధి మొదలగు వాడిని ఇచ్చేటువంటి వాడు, కోరిన కోర్కెలు తీర్చేటువంటి వాడైనటువంటి కామారెడ్డి పురాధీశు అయినటువంటి విఘ్నేశ్వరుని నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత బ్రాహ్మీ స్వాంత సరోవర ప్రవిహర శ్రీరాజహంసో విధి లక్ష్మీభూషిత దుగ్ధసాగరశయ శ్రీచక్రధారీ హరి గౌరీమానస జాహ్నవీ ప్రవిలసత్ చంద్రార్కమౌళి శివ పాయాసు మహితావధాన కలనా సాహిత్యలోకం సదా. బ్రాహ్మి మహాసరస్వతి స్వాంత సరోవరంలో విహరిస్తూ ఉన్నటువంటి రాజహంస బ్రహ్మదేవుడు, అలాగే లక్ష్మీభూషిత దుగ్ధసాగరశయ శ్రీచక్రధారీ హరి. మరొక విషయాన్ని కూడా అవధాని గారు చెప్పినారు. దృశ్యశ్రవణ సన్మార్గ సాహిత్య సంధానానందనందన జియాత్ సేవామనోభావ యశస్వీ కృష్ణమోహన. ఈ దృశ్యశ్రవణ సద్గోష్ఠి అనేటువంటి ఒక సాహిత్య సన్మార్గాన్ని సంధించి అందరినీ ఆనంద నందనంలో విహరింపజేస్తున్నటువంటి సేవా మనోభావం కలిగినటువంటి కీర్తివంతమైనటువంటి శ్రీ కృష్ణమోహన్ గారు జయించుగాక అని వారిని ఆశీర్వదించినారు. అట్లాగే అమ్మవారిని స్తుతించినారు, మహాసరస్వతిని. భారతీ భాతుమద్వాచి భారతీ భాతుమద్హృది భారతీ భాతుమద్గేహే భారతీం ప్రణమామ్యహం. ఆ సరస్వతి నా వాక్కులో ప్రకాశించుగాక, ఆ అమ్మవారు నా హృదయంలో ప్రకాశించుగాక, నా గృహంలో ప్రకాశించుగాక. అటువంటి ఆ సరస్వతీదేవిని నేను వినయపూర్వక నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను అని సరస్వతీదేవిని ప్రార్థించినారు. గురువర్యాः బ్రహ్మశ్రీ అయాచితం నటేశ్వర శర్మ మహోదయాः భగవంతం పరమేశ్వరం ధ్యాత్వా తథా పృచ్ఛకాన్ సర్వాన్ అపి అభినందితవంతః. అనంతరం పృచ్ఛకాः సర్వే స్వీయ ప్రశ్నాన్ దదంతు ఇతి ఉక్తవంతः. అతः సర్వే పృచ్ఛకాः ప్రశ్నాన్ ప్రేషయంతు ఇది ప్రార్థయామి. నమస్సభాయై. దృశ్యశ్రవణ సంస్కృత అష్టావధానే అవధానినాం బ్రహ్మశ్రీ అయాచితం నటేశ్వర శర్మ మహోదయానాం అపి చ పార్వెల్ల శ్రీధర శర్మ సంచాలకానాం ఏతత్ కార్యక్రమ నిర్వాహకానాం గోగులపాటి కృష్ణమోహన్ మహోదయానాం మే నమాంసి భూయాంసి. అయాచితం కులోత్పన్నం నటేశ్వర కవీశ్వరం నౌమి సారస్వతాకారం సంస్కృత ఆంధ్రావధానినం. అద్య అస్మిన్ అవధానే మయా సమస్యా దీయతే. గౌరీనేచ్చతి శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం శరద్యేకదా. సమస్య పునః. గౌరీనేచ్చతి శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం శరద్యేకదా. బ్రహ్మశ్రీ ముత్యంపేట గౌరీశంకర శర్మాణः
సమస్యాం శృణ్వంతు. గౌరీ నేచ్చతి శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం శరద్యేకదా. శంకరస్య ధర్మపత్ని గౌరీ పార్వతి సా శరదృతౌ శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం నేచ్చతి. సుహృద అష్టావధానిన బ్రహ్మశ్రీ ముత్యంపేట గౌరీ శంకర శర్మ మహోదయేన అతీవ రుచిరం సమస్యా ప్రశ్నం దత్తం మహ్యం. గౌరీ నేచ్చతి శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం శరద్యేకదా. గౌరీ శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం నేచ్చతి శరత్కాలే ఇతి తస్య ఆశయः. తస్య సమస్యాయాः సమాధానం అహం వక్తుముత్సహే. ఈశం ప్రాప్తుమగణ్యఘోరతపసా సంతాపితే భూధరే ఈశం నిందితుమాగతం వటుమహో దృష్ట్వా హిమాద్రేస్సుత. వైముఖ్యం ప్రకటీకృత శివపరధ్యానా తదజ్ఞానతః గౌరీ నేచ్చతి శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం శరద్యేకదా. పార్వతీ యదా హిమాలయే తపశ్చరతి పరమేశ్వరం ప్రాప్తుం తదా కపట వటు వేషధారీ శివః ఆగత్య ఈశం నిందితుం ప్రారబ్ధవాన్. తస్య వచనాని శ్రోతుం అసహమానా పార్వతీ మాత గౌరీ నేచ్చతి శంకరస్య వదనమపి ద్రష్టుం న ఇచ్చతి. కుతః తదజ్ఞానతః సः శివः ఇతి సా న జానాతి. అతः తదజ్ఞానతः ఏవ శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం నేచ్చతి పార్వతీ. పరమార్థదస్తు తస్య విషయే ఇష్టः ఏవ ఇది మమ సమాధానం. ఈశం ప్రాప్తుమగణ్యఘోరతపసా సంతాపితే భూధరే ఈశం నిందితుమాగతం వటుమహో దృష్ట్వా హిమాద్రేస్సుత. వైముఖ్యం ప్రకటీకృతా శివపరధ్యానా తదజ్ఞానతః గౌరీ నేచ్చతి శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం శరద్యేకదా. కపట బ్రహ్మచారి వేషంలో శివుడు తపస్సు చేస్తున్నటువంటి పార్వతీదేవి వద్దకు వచ్చి ఆమెను పరీక్షించడానికై శివుని నిందిస్తూ ఉంటే ఈశం ప్రాప్తుం అగణ్య ఘోర తపసా సంతాపితే భూధరే. పార్వతీదేవి ఈశుణ్ణి భర్తగా పొందడానికై ఘోర తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఈశం నిందితుమాగతం వటుమహో దృష్ట్వా హిమాద్రేస్సుత. శివుని నిందించుటకు వచ్చినటువంటి ఆ వటువును చూసి పార్వతీదేవి అంటే హిమవంతుని యొక్క పుత్రిక అయినటువంటి పార్వతీదేవి వైముఖ్యం ప్రకటీకృత అతన్ని చూడడానికి ఇష్టపడలేదు. శివపరధ్యాన శివుణ్ణే ధ్యానిస్తున్నటువంటి ఆ పార్వతీదేవి ఆ కపట వటువును చూడడానికి ఇష్టపడలేదు. తదజ్ఞానత అంటే ఏమిటి, అతను ఎవరో తెలియదు కాబట్టి ఆమె శివుని చూడడానికి ఇష్టపడలేదు. అదే సమస్యగా ఇవ్వబడింది. గౌరీ నేచ్చతి శంకరస్య వదనం ద్రష్టుం శరద్యేకదా. నమస్సభాయై అవధాని మహోదయేభ్యః నమాంసి భూయాంసి. మమ నామ ముదిగొండ నాగరాజ శర్మ. మమ అనువాదాంశపద్యం చదువనివాడజ్ఞుండగు చదివిన సదసద్వివేక చతురతగలుగు చదువగ బలయును జనులకు జదివించెదనార్యులొద్ద జదువుము తండ్రి. బ్రహ్మశ్రీ ముదిగొండ నాగరాజ శర్మ గారు పద్యానువాదాంశం ఇచ్చినారు. పద్యము చదువనివాడు అజ్ఞునడగు చదివిన సదసద్వివేక చతురత గలుగున్ చదువగవలైను జనులకు చదివించద నార్యులొడ్డ చదువుము తండ్రి. పృచ్ఛకవర్యేణ ముదిగొండ నాగరాజ శర్మ మహోదయేన అనువాదపద్య ప్రశ్న విషయే ఏకం తెలుగు పద్యం దత్తమాసీత్. చదువనివాడజ్ఞుండగు చదివిన సదసద్వివేక చతురత గలుగున్ చదువగవలయును జనులకు చదివించద నార్యులొద్ద చదువుము తండ్రి.
एतत् पद्यस्य संस्कृतानुवादः मया इदं पूरितुं प्रभवति। अपठन् प्रभवति मूढः पठनेन हि सदसतोः विकासं लभते। पठनमवश्यं जगतेः पाठयितुं नेष्यते सुपुत्र पठभृशम्। अपठन् प्रभवति सर्वोऽपि मूढः भवति, पठनाभावादेव। पठनेन हि सदसतोः विकासं तेन लभ्यते। अतः पठनम् अवश्यं जगतेः भवति। पाठयितुं नेष्यते, हे पुत्र त्वं पाठयितुं नेष्यते मया, हे सुपुत्र पठभृशम् इति मम संस्कृतानुवादः పూర్ణం భవతి. అవధాని గారు పద్యానువాదమును ఎంతో రసవత్తంగా పూరించినారు. అపఠన్ ప్రభవతి మూఢ పఠనేన హి సదసతో వికాసం లభతే. పఠనమవశ్యం జగతే పాఠయితుం నేష్యతే సుపుత్ర పఠభృశం. ఎంతో రసవత్తరంగా ఉన్నది. విద్యార్థులకు ప్రయోజనకరంగా ఉపదేశయుక్తంగా ఉంది. మహోదయ నమస్కారः. సర్వేషాం నమస్కారः. మయా దత్త అంశः దృశ్యం ప్రసిద్ధ హరిద్వార గంగాక్షేత్రే తీర్థయాత్రీనాం సందర్శనరహితకారణేన నిర్మల వాతావరణం అస్తి. ఏతదృశ్యం వర్ణయంతు ఇతి ప్రార్థయామి. దృశ్యం అంశంలో మల్లావచ్చల చంద్రశేఖర శర్మ గారు ఒక చక్కని ప్రశ్న వేశారు. అదేమిటంటే, హరిద్వార క్షేత్రంలో ఉండే గంగానది గతంలో ఎందరో యాత్రికులు అక్కడ స్నానం చేయడం వలన కలుషితమైపోయి బాగా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు కరోనా ప్రభావం చేత యాత్రికులు ఎవరు రావడం లేదు కనుక నిర్మలంగా ఉన్నది ఆ గంగానదిని వర్ణించమని చంద్రశేఖర శర్మ గారు అడిగారు. దానికి పూర్ణ శ్లోకాన్ని చెప్తున్నాను. భాగీరథి నిర్మలవాహినీయం కాలుష్యతాం సంప్రాప్తవతీ పూర్వం యాత్రా జనాభావతయా హి సాధ్య స్వచ్ఛ ప్రవాహ లసతే నితాంతం. భాగీరథి నిర్మలవాహినీయం. ఈ భాగీరథి నిర్మలవాహిని, అది సుప్రసిద్ధం. కానీ కాలుష్యతాం ప్రాప్తవతి పూర్వం, అది కాలుష్యత్వాన్ని పొంది ఆ నిర్మలత్వాన్ని గతంలో కోల్పోయింది. యాత్రా భావతయా హి సాధ్య, ఇప్పుడు యాత్రికులు ఎవరు రాకపోవడం చేత ఆ నదియే, అంటే కాలుష్యంతో కూడిన ఆ నదియే స్వచ్ఛ ప్రవాహ లసతే నితాంతం, స్వచ్ఛ ప్రభావంతో ఇప్పుడు భాషిస్తున్నది ఆ గంగా నదికి. నమస్కారం. బ్రహ్మశ్రీ మల్లావచ్చల చంద్రశేఖర శర్మ మహోదయాः దృశ్యవిషये పృష్టవంతः. కాలుష్యరహితగంగానదీ వర్ణనం కుర్వంతు ఇతి. భాగీరథీ నిర్మలవాహినీయం కాలుష్యతాం ప్రాప్తవతీ పూర్వం యాత్రాజనాభావతయా హి సాధ్య స్వచ్ఛప్రవాహ లసతే నితాంతం అని అవధాని గారు చాలా చక్కగా పూరించినారు. నిర్మలమైనటువంటి భాగీరథి నది, గంగా నది పూర్వకాలంలో మిక్కిలి కాలుష్యాన్ని పొందినటువంటిది. ఇప్పుడు యాత్రాజనాభావతయా, యాత్రికులు లేనందువల్ల స్వచ్ఛ ప్రవాహ, స్వచ్ఛమైన ప్రవాహం గలే విలసిల్లుచూ ఉన్నది అని అవధాని గారు చాలా చక్కగా పూరించినారు. ఓం. అవధాని గారికి నమస్కారం. నా పేరు అమరవాది రాజశేఖర శర్మ. నాది అంత్యాధ్యక్షరి. అపి స్వర్ణమయీం లంకా
न मे रोचति लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च స్వర్గాదపి గరీయసి. ధన్యవాదాలు. అంత్యాద్యక్షరి విషये బ్రహ్మశ్రీ అమరవాది రాజశేఖరశర్మ మహోదయాः ఇత్థम् ఉక్తवन्तः अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे रोचति लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. అంత్యాద్యక్షరి అనే అంశంలో అమరవాది రాజశేఖర శర్మ గారు ఒక చక్కని శ్లోకాన్ని ఇచ్చారు. అది చాలా సుప్రసిద్ధమైంది. రామాయణ మహాకావ్యానికే ఒక రత్నం లాంటిది. అదేమిటంటే అపి స్వర్ణమయీ లంక నమే లక్ష్మణ రోచతే జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి. ఈ లంకానగరం స్వర్ణమయం అయినప్పటికీ కూడా ఓ లక్ష్మణ, ఇది నాకు ఇష్టం కావడం లేదు. ఎందుకంటే ఇది నా జన్మభూమి కాదు గనుక. ఎందుకంటావా? జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి. నాకు స్వర్గం కంటే భిన్నమైనటువంటివి రెండే రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి జనని, నా కన్న తల్లి, నేను పుట్టిన అయోధ్యానగరం. ఈ రెండే నాకు స్వర్గం లాంటివి కనుక నాకు ఈ లంక అవసరం లేదు అని రాముడు లక్ష్మణుడితో చెప్పినట్టుగా రామాయణంలో ఉందని చెప్తుంటారు. ఇది అంత్యాక్షరంలో సి అనే దీర్ఘాక్షరం ఉంది కనుక సీతాయాశ్చరితం సర్వం రామగాథా ప్రపంచితం తస్మాదేవ హి సాహిత్యే రామగాథా గరీయసి అని నేను పద్యపూరణ చేశాను. అటేమో స్వర్గాదపి గరీయసి జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి అని రాముడు చెప్పాడు. నేను ఆ రామగాథ గరీయసి అని నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే సీతాయాశ్చరితం సర్వం, సీత యొక్క సమస్తమైనటువంటి చరిత్ర కలిగినది రామాయణం. రామగాథా ప్రపంచితం, రాముని గుణగణాలతో ధర్మంతో విరాజిల్లిన కావ్యము రామాయణం. అందుకే తస్మాదేవహి సాహిత్యే, అందుకే అనాదిగా సాహిత్యంలో రామగాథ గరీయసి, రామగాథ చాలా ఉన్నతంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. అది ఆచంద్రతారకం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అని నా పూరణని పూర్తి చేశాను. బ్రహ్మశ్రీ అమరవాది రాజశేఖర శర్మ గారు అంత్యాద్యక్షరి అంశాన్ని ఇచ్చినారు, రామాయణంలోని శ్లోకాన్ని. ఆ శ్లోకం చివర సి అనే అక్షరం ఉంది. అవధాని గారు అదే అక్షరంతో ప్రారంభం చేసినారు. సీతాయాశ్చరితం సర్వం రామగాథా ప్రపంచితం తస్మాదేవ హి సాహిత్యే రామగాథా గరీయసి. సీతామ్మవారి చరిత్రం, రాముని యొక్క గాథ, రామాయణంలో చెప్పబడినటువంటి విషయమంతా కూడా సాహిత్య సాగరంలో, అంటే ఎన్నో సాహిత్యాలు ఉన్నాయి, అన్ని సాహిత్యాల్లోకెల్లా రామగాథా గరీయసి అని పూరించినారు గురువుగారు. దీనివల్ల నాకు అనిపిస్తున్నది నటేశ్వర మహాభాగ సుప్రతిభా గరీయసి అన్నట్లుగా ఉంది. ఓం నమస్సభాయై సంస్కృతాంధ్ర విద్వాన్మణిభ్యః అవధాని మహోదయేభ్యः డాక్టర్ అయాచితం నటేశ శర్మ మహోదయేభ్యः నమాంసి భూయాంసి అపి చ దృశ్యశ్రవణ అవధాన ప్రక్రియా నిర్వాహకేభ్యः శ్రీ గోగులపాటి కృష్ణమోహన్ మహోదయేభ్యः కార్యక్రమస్య సంయోజకేభ్యः శ్రీ పారువెళ్ల శ్రీధర్ శర్మ మహోదయేభ్యः సహ ప్రాశ్నికేభ్యశ్చ నమాంసి. మమ నామ డాక్టర్ ముదిగొండ అమరనాథ శర్మ. అస్మిన్ అవధానే
మమ వంశः దత్తపద్యంశः. వ్యాసः వాల్మీకిः భాసः కాళిదాసः. అనేన పదచతుష్టయేన సంస్కృతభాషాయాः ప్రాశస్త్యం వర్ణయంత్వితి ప్రార్థయే. ఛందో నియమः నాస్తి. పదాని పునరేకవారం. వ్యాసः వాల్మీకిः భాసः కాళిదాసः. సంస్కృతభాషాయాः ప్రాశస్త్యం. दत्तपदी प्रदातारः ब्रह्मश्री मुदिगोंड अमरनाथ शर्मा महोदयाः पदान् दत्तवन्तः. भासः व्यासः कालिदासः वाल्मीकिः इमान् पदान् उपयुज्य संस्कृतभाषा प्राशस्त्यं वर्णयन्तु इति ते पृच्छन्ति. ओम्. दत्तपदी इत्यंशे मुदिगोंड अमरनाथ शर्मा महोदयेन पदचतुष्टयं दत्तं. व्यासः वाल्मीकिः भासः कालिदासः. एतत् पदचतुष्टयं विनियोज्य एकं श्लोकं रचयतु इति. मम पूर्णमित्थं भवति. आदिकविः वाल्मीकिः खलु, अतः वाल्मीकि पदं प्रथमं प्रयुज्य अहं श्लोकं प्रारभे. वाल्मीकि वचनानंद व्यास भारत राजित भास नाटक संभाष कालिदास कथामृत भासते विश्वकल्याणी देववाणीति विश्रुता राजते विश्वसाहित्ये भारते धर्मगीरते. एतत् श्लोकद्वये मया एतत् पदचतुष्टयं निबद्धमासीत्. वाल्मीकि वचनानंद एषा संस्कृतभारती संस्कृतवाणी वाल्मीकि पद्य वचन आनंदेन नंदिता भवति. तथैव भास व्यास भारत कथा संश्रवणेन आनंदिता भवति. व्यासभारत राजिता भवति. पुनः भासनाटक संभाषा अपि भवति. भासनाटकचक्रे नाटकानि सन्ति किल, तानि नाटकानि सर्वदा सर्वैः पठ्यते. भासनाटक संभाषा कालिदास कथामृत. कालिदास महाकविना काव्यत्रयं नाटकत्रयं च विरचितं, तत् सुप्रसिद्धमेव. अतः एतत् कविचतुष्टयेन पदचतुष्टयेन भारती संस्कृतभारती विश्रुता भवति. भासते विश्वकल्याणी. विश्वकल्याणात्मिका एषा भारती संस्कृतभारती. भासते विश्वकल्याणी विश्वसाहित्यवर्धिनी. अतः संस्कृतभारती सदा विराजते. एतत् कवि चतुष्टय वैभव कीर्तनेन सा वर्धतु सदा. ब्रह्मश्री डॉक्टर मुदिगोंड अमरनाथ शर्मा महोदयः व्यास वाल्मीकि भास कालिदास पदचतुष्टयेन संस्कृतभाषा प्राशस्त्यं वर्णयन्तु इति पृष्टवन्तः. अवधानिभिः इत्थं पूरितं. वाल्मीकि वचनानंद व्यास भारत राजिता भासनाटक संभाषा कालिदास कथामृता भासते विश्वकल्याणी देववाणीति विश्रुता राजते विश्वसाहित्ये भारते धर्मगीरते. వాల్మీకి వచనం ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి విషయం. వ్యాస భారత రాజిత, వ్యాసుని యొక్క భారతంతో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటిది. భాస నాటక సంభాష, అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణతో కూడినటువంటి నాటకం భాసుని యొక్క నాటకం. అట్లే కాళిదాసు రచించినటువంటి అనేక కథలనే అమృతంతో కూడినటువంటిది. భాసతే విశ్వకళ్యాణి దేవవాణీతి విశ్రుత, విశ్వకళ్యాణకారకమైనటువంటి
దేవవాణి అయిన ఈ సంస్కృత భాష ప్రకాశిస్తూ ఉంది. రాజతే విశ్వసాహిత్యే భారతే ధర్మగీరతే. ఈ విశ్వసాహిత్యంలో సంస్కృత భాష ఈ విధంగా ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది అని శ్రీ అవధాని గారు చక్కగా పూరించినారు. నమస్సభాయై అవధాని మహోదయానాం నమాంసి భూయాంసి. మమ నామ నృత్యంపేట మల్లికార్జున శర్మ. అద్య వర్ణనాంశే దక్షిణామూర్తి స్వరూపం స్వేచ్ఛా చందే వర్ణయంతు. ధన్యవాదాః. బ్రహ్మశ్రీ ముత్యంపేట మల్లికార్జున శర్మ మహోదయాः వర్ణనాంశः దత్తवन्तः. దక్షిణామూర్తిస్వరూపం స్వేచ్ఛాఛందే వర్ణయంతు इति वदन्ति. వర్ణనం ఇత్యంశే ముత్యంపేట మల్లికార్జున శర్మ మహోదయేన ఏకం ప్రశ్నం దత్తమాసీత్. దక్షిణామూర్తి వర్ణనం కుర్వంతు యథేచ్ఛ వృత్తే ఇతి. అహం పూరణం కర్తుం ఇచ్చామి. దర్పణే దర్శితం येन విశ్వం సర్వం చరాచరం తం వందే దక్షిణామూర్తిం మేధాజ్ఞాన వివర్ధకం. ఏతస్మిన్ అనుష్ఠుప్ శ్లోకే దక్షిణామూర్తి తత్వస్య వర్ణనం మయా కృతం. తత్ దర్పణే విశ్వం యథా భాసతే తథా దక్షిణామూర్తి ముఖాదేవ అస్మత్ చరాచరస్య వర్ణనం కృతమాసీత్ దక్షిణామూర్తి తత్వే. విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీతుల్యం ఇత్యాది ఇనా శ్లోకేన. అతః మేధాజ్ఞాన వివర్ధకः దక్షిణామూర్తిः. అతः తం అహం వందే మేధాజ్ఞాన వివర్ధకం దక్షిణామూర్తిం చరాచర సత్యజ్ఞానాయ इति अहं नमस्कुर्वन् मम पूर्णं कृतम्. ब्रह्मश्री मल्लिकार्जुनशर्मा महोदयाः वर्णनांशविषये दक्षिणामूर्तिस्वरूपं वर्णयन्तु इति उक्तवन्तः. अवधानि महोदयाः दर्पणे दर्शितं येन विश्वं सर्वं चराचरं तं वन्दे दक्षिणामूर्तिं मेधाज्ञानविवर्धकम् इति सुलभाक्षरेण अत्यन्तसौन्दर्येण वर्णितवन्तः गुरुवर्याः. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మర్మాముల దత్తాత్రేయ శర్మ. ఇవాల్టి దృశ్య శ్రవణ అవధానంలో సంస్కృత అష్టావధానంలో పాల్గొంటున్న వారందరికీ హృదయపూర్వక నమస్సులు. ఈ దృశ్య శ్రవణ అవధాన విధానాన్ని రూపొందించినటువంటి శ్రీ గోగులపాటి కృష్ణమోహన్ గారికి, అలాగే ఇవాల్టి సంస్కృతావధాన అనుసంధానకులు శ్రీ పార్వెళ్ల శ్రీధర్ శర్మ గారికి, అవధాని మహోదయులు బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ అయాచితం నటేశ్వర శర్మ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్సులు. అలాగే సహప్రాశ్నికులందరికీ నమస్సుమాంజలులు. ఆశు అంశానికి గాను ఇవాళ నేను ఇవ్వబోతున్నటువంటి ప్రశ్న ఇది. కరోనా కరాళ విలయం కంటే మనిషిలోని క్రూరత్వమే కఠినాతి కఠినమైనది అని నా భావన. ఎందుకంటే నిన్న సాధు సత్పురుషులైనటువంటి 3 వ్యక్తులని క్రూరాతి క్రూరంగా కొట్టి చంపినటువంటి కిరాతకుల యొక్క కిరాతకాన్ని నిరసిస్తూ ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పవలసిందిగా అవధాని మహోదయులను వేడుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. आशु कविता प्रश्ने मरुमामुल दत्तात्रेय शर्मा महोदयेन एकं प्रश्नं दत्तमासीत्. करोनायाः अपेक्षया मानवस्य दुष्टप्रवृत्तिः अतीव लोकं बाधते इति. तमुद्दिश्य अहं श्लोकद्वयेन पूरितमासीत्. भयं नास्ति करोनायाः मनुष्यात् हीनवर्तनात् भयमद्य जनान् हन्ति मानवस्य मानवीयपथच्युतं
पाल्घार स्थानीय दुष्कृत्य लज्जितं ह्यद्य भारतं दुष्टशिक्षा प्रकर्तव्या शिष्टरक्षणकाङ्क्षिभिः अनेन श्लोकद्वयेन अहम् इदं पूरितवान्। भयं नास्ति करोनायाः भयं नास्ति। वैद्यचिकित्सालये चिकित्सा भवति, तस्य निवृत्तिः भविष्यति। परन्तु मानवस्य दुष्टवर्तना यदा भवति तदा मानवान् अतीव बाधते। दुष्कृत्येन मानवस्य पापवर्तनात् भयम् अद्य जनान् हन्ति अमानुषीयप्रवर्तनात्। अतः पाल्घार स्थाने यः दृष्टः आसीत् दुष्कृत्यं एतद् दृष्टम् अकृत्यं तत् अतीव शोचनीयं, तत् लज्जितं भवति भारतम्। अतः दुष्टशिक्षा प्रकर्तव्या सर्वैः। तेषां दुष्टानां शिक्षणम् अवश्यं भाव्यं। शिष्टरक्षणकाङ्क्षिभिः सर्वेपि शिष्टरक्षणं काङ्क्षन्ति। भगवानपि शिष्टरक्षणकार्येण दुष्टशिक्षणं करोति अनेक अवताररूपेण। इदानीमपि दुष्टशिक्षणं कर्तुं भगवान् अवतरेयुः, अथवा मानवाः एव दुष्टान् संहरेयुः इति अहं पूरयन् विरमामि। బ్రహ్మశ్రీ మరుమాముల దత్తాత్రేయ శర్మ మహోదయులు ఆశు కవిత పాల్ఘాట్లో జరిగినటువంటి ఒక సాధువును హింసించిన విషయాన్ని గురించి, నశిస్తున్న మానవీయతను గురించి వర్ణించమని అడిగినారు. ఆశు కవిత అంశంలో అవధాని గారు ఈ విధంగా పూరించినారు. భయం నాస్తి కరోనాయాః మనుష్యాద్ హీనవర్తనాత్ భయమద్య జనాన్ హంతి మానవీయ పదచ్యుతం పాల్ఘాట్ స్థానీయ దుష్కృత్య లజ్జితం సర్వభారతం దుష్టశిక్షా ప్రకర్తవ్య శిష్టరక్షణకాంక్షిభిః. కరోనా కంటే అత్యంత భయంకరమైనటువంటిది మనుష్యుల యొక్క క్రౌర్యం. కనుక అవధాని గారు కరోనా అంటే భయం లేదు, కానీ మనుష్యుల యొక్క క్రౌర్యం అంటే భయం కలుగుతుంది. ఆ మనుష్యుల యొక్క దుష్కృత్యమే భయమును కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే మానవ సాధారణమైన సద్గుణములు మనుష్యుల్లో లేకుండా పోతున్నాయి. దానికి ఉదాహరణనే పాల్ఘాట్లో జరిగినటువంటి ఈ దుష్కృతం. కనుక అటువంటి కృత్యము చేత మన భారతదేశము సిగ్గుపడుతూ ఉంది. అటువంటి దుష్కృత్యమును ఆచరించినటువంటి వాళ్లను తప్పకుండా శిక్షించాలి. శిష్టరక్షణకాంక్షిభిః, శిష్టరక్షణను కోరే వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా వాళ్ళను శిక్షించాలి. దృశ్యశ్రవణ సంస్కృత అష్టావధానంలో పుంభావ సరస్వతి ఈనాటి అవధాని బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ అయాచితం నటేశ్వర శర్మ గారికి వినమ్రతాపూర్వకంగా శతసహస్ర నమోవాకములు. నా పేరు మాడుగుల భాస్కర శర్మ, కాళేశ్వరం, నిజాం సాగర్ నవోదయలో అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తున్నాను. నాకు ఈరోజు పృచ్ఛకుడిగా నిషేధాక్షరి ఇచ్చారు. మేషాది రాసుల వర్ణన చేస్తూ అందులో మా, వ, క, స అనే అక్షరాలను నిషేధం చేయాలి. ధన్యవాదాలు. బ్రహ్మశ్రీ మాడుగుల భాస్కర శర్మ మహోదయాः అవధానాంశే నిషేధాక్షరీ విషये మేషాది ద్వాదశ రాశి వర్ణనం మకార వకార కకార సకార రహితం వక్తవ్యం ఇది ఉక్తవంతః. निषेधाक्षरी अंशे
డాక్టర్ మాడుగుల భాస్కర శర్మ మహోదయేన మా వ కా స इत्यक्षरचतुष्टयं दत्तमासीत् तान् अक्षरान् विहाय 12 राशिवर्णनं कुर्वन्तु इत्यभ्यर्थितवन्तः। तेषाम् आकाङ्क्षानुसारम् अहं पद्यं पूरयामि। अजभद्र युगा अप्चर हरियोषा तौलनाळि चापशिशुघ्नं घटझष भागतराशिः भरणीयं भाति भागणे गणनीये। अस्मिन् श्लोके 12 राशि नाम आवृतमासीत्। एषा आर्यावृत्ते निबद्धा अस्तु। బ్రహ్మశ్రీ మాడుగుల భాస్కర శర్మ మహోదయులు నిషేధాక్షరే విషయాన్ని ఇచ్చినారు. మకార వకార కకార సకారాన్ త్యక్త్వా ఇది ఉక్తవంతః. తాన్ త్యక్త్వా రాశీన్ వర్ణయంతు ఇత్యుక్తవంతః. అజభద్రయుగ అప్చర హరియోషా తౌలనాళి చాప శిశుఘ్నం ఘటఝష భగతారాశి భాగణీయం భాతి భాగణే గణనీయే ఇది పూరితవంతః అవధాని మహోదయాः. అజ అంటే మేషరాశి, భద్ర వృషభరాశి, యుగ మిథున, అప్చర కర్కాటక, హరి సింహ, యోష కన్య, తౌలన తుల, ఆళి అళి వృశ్చిక, చాప ధనుస్సు, శిశుఘ్నం మకరం, ఘట కుంభరాశి, ఝష మీనరాశి. ఇవన్నీ భాగత రాశి అంటే భా అంటే ఆకాశంలో ఉండేటువంటి నక్షత్రాలు, ఆ నక్షత్రాలతో కూడి ఉంటాయి ఈ రాశులన్నీ కూడా అని అవధాని గారు చాలా చక్కగా పూరించినారు. ధన్యవాదములు. అద్భుతంగా ఉంది ఈ పూరణ. చాలా కష్టం ఈ విధంగా పూరించగలగడం అనేటువంటిది. నమస్సుమాంజలుడు. ఇదానీం అవధాని మహోదయాः పృచ్ఛకైः పృష్టాన్ ప్రశ్నాన్ అధికృత్య విశేషశ్లోకాని యాని తాని ధారణం కుర్వంతి. इदानीं वर्णनम् इत्यंशः धारणं क्रियते मया। दर्पणे दर्शितं येन सर्वं विश्वचराचरं तं वन्दे दक्षिणामूर्तिं मेधाज्ञानविवर्धकम्। इदानीं निषेधाक्षरी पद्यं धारणं करिष्ये। अजभद्रयुगा अप्चर हरियोषा तौलनाळि चापशिशुघ्नं घटझष भागतराशिः भरणीये भाति भागते गणनीये। इदानीमहं समस्यायाः धारणं करोमि। ईशं प्राप्तुमगण्यघोरतपसा सन्तापिते भूधरे ईशं निन्दितुमागतं वटुमहो दृष्ट्वा हिमाद्रे सुता वैमुख्यं प्रकटीकृता शिवपरध्याना तदज्ञानतः गौरी नेच्छति शङ्करस्य वदनं द्रष्टुं शरद्येकदा। इदानीम् आशुकवितायाः धारणं करोमि। भयं नास्ति करोनायाः मनुष्याधीनवर्तनात् भयमद्य जनान् हन्ति मानवीयपथच्युतं पाल्घास्थानीयदुष्कृत्य प्रभावात् स्थानीयदुष्कृत्य लज्जितं ह्यद्य भारतं दुष्टशिक्षा प्रकर्तव्या शिष्टरक्षणकाङ्क्षिभिः इति शम्। नमोऽस्तु विद्वत्सभायै। एतावत्पर्यन्तं मया दृश्यश्रवणमाध्यमेन संस्कृताष्टावधानं कृतम्। अस्मिन् कार्यक्रमे भागं लब्धवन्तः सर्वे अभिनन्दनीयाः। माम् गृहीतवन्तः। अतः सर्वेभ्योऽपि सार्धं सौहार्दम् अभिवादान् समर्पयन् विरमामि। एतावत्पर्यन्तं दृश्यश्रवण अष्टावधान क्रीडा प्राङ्गणे प्रपञ्चं सर्वं विस्मृत्य आनन्दपरवशाः
अभवाम। पृच्छकानाम् उत्तमप्रश्न कुसुमशरान् स्वीकृत्य अवधानी महोदयाः सुमवृष्टिं कुर्वन् अस्मान् सर्वान् आनन्दडोलायाम् उपवेशिताः। आधुनिकानां युवकानाम् अष्टावधानप्रक्रियाविषये ज्ञाने अस्माकं दृश्यश्रवणसद्गोष्ठी अत्यन्तम् उपकरिष्यति। सभाकल्पतरुं वन्दे वेदशाखोपजीवितं శాస్త్రపుష్పసమాయుక్తం విద్వద్భ్రమరశోభితం. ఈ విద్వద్గోష్ఠి అనేటువంటిది ఒక కల్పతరు అయితే వేదములనేటువంటి శాఖలు, శాస్త్రములనేటువంటి పుష్పములతో కూడి ఉండి విద్వాంసులనేటువంటి తుమ్మెదలతో శోభిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ గోష్ఠికి నా యొక్క వందనం. తెలుగు సంస్కృత భాషల్లో ఈ అష్టావధాన ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ ఈ సాహిత్య క్రీడలో పాల్గొన్నటువంటి పృచ్ఛక మహాశయులకు, గౌరవనీయులు అవధాని గారికి నమస్సుమాంజలుడు. ఈ కార్యక్రమ రూపకర్తలు బ్రహ్మశ్రీ శ్రీ కృష్ణమోహన్ గారికి శుభాభివందనములు. అయాచితం కులోత్పన్న రసధారాధరాన్విత అవధాన విధానేస్మిన్ స్వీకురుష్వాభివందనం. డాక్టర్ ముదిగొండ అమరనాథ శర్మ. ఈనాటి సంస్కృత అష్టావధానంలో కుంభావ సరస్వతి సంస్కృతాంధ్ర మహాపండితులు శ్రీ అయాచితం నటేశ్వర శర్మ గారు చాలా అద్భుతంగా చేశారు. సంయోజకులు శ్రీధర్ శర్మ గారు బాగా సంధానకర్తగా బాగా చేశారు. నిర్వహణ శ్రీ గోగులపాటి కృష్ణమోహన్ గారు అందరినీ ఒకచోటికి తీసుకొని వచ్చి చాలా గొప్పగా నిర్వహించారు. వారందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను. గురువు గారికి ఒక శ్లోకంతో నమస్కారం చేస్తాను. తప్పులుంటే క్షమించండి. పురుష సద్వాణి సద్రూపం సాహిత్యాంబుధిశోధితం సంస్కృతాంధ్ర మహావక్తారం నటేశ్వర గురోర్నమః. అష్టావధాన సంపన్నం అద్భుతానందదాయకం సాహితీకథనోత్సాహం సతతం దర్శితం శుభం. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. అవధాన సభ ముగిసినటువంటి ఈ సందర్భంలో అవధాని గారి గురించి, వారిని మేము ఆత్మీయంగా బాబాయి గారు అని పిలుస్తూ ఉంటాం. పెద్దల గురించి స్తుతి చేయవచ్చా అంటే నాకు తెలిసిన ఒక చిన్న ప్రమాణము ప్రత్యక్షే గురవే స్తుత్వ. గురువుగారిని ప్రత్యక్షంగా వారి గురించి 2 మాటలు చెప్పడంలో తప్పు లేదు. సంస్కృతాంధ్రములందు సత్పండితులు మీరు సవ్యసాచిక చూపి సత్పథమును వచన కవిత అవధానమును బెంచు అద్భుత విషయాలు అందజేతురు మాకు సుందరముగా. సాధుమానసమున బాధనొందించక స్పందనలిత్తుర ఆనందముగను వచన కవితలను పద్యరాజములను ఘనముగా గురిపించు కలము మీది. శ్రీ నటేశ్వర శర్మగా సృష్టి చేయరెన్నియో పద్య కవితలు మన్ననొందే. కలము నటరాజుగా నిల్చి కావ్యమందు చిందులేయగా రచనలు సుందరం. ఈ సమూహంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం. అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే అహర్నిశం దాసోయమితి మహమ్మత్వ క్షమస్వ పరమేశ్వరి. తల్లి సరస్వతి మాత ముందు చేసేటువంటి తప్పులన్నీ, పెద్దలందరూ సరస్వతి మాత స్వరూపులై ఉన్నారు కాబట్టి వారందరినీ కూడా మన్నించమని, నా ఆవేశాన్ని, నాకు వచ్చినటువంటి భావాన్ని
మనస్సులో వస్తే దాన్ని చెప్పడం అలవాటు. చెప్పాను. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నడిపిస్తున్నటువంటి గోగులపాటి కృష్ణమోహన్ గారికి అభినందనలు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ ఒక వేదిక మీదికి చేర్చి వాళ్ళ నుంచి 4 మాటలు వినే అవకాశం కల్పించడం అనేటువంటిది మామూలు విషయం కాదు. అందరూ పెద్దవారే. అందరికీ పాదాభివందనం చేస్తూ మల్లావజ్జల చంద్రశేఖర్. అవధారి మహోదయం శ్రీ నటేశ్వర శర్మానం అభినందనపూర్వకం ప్రార్థయన్ శ్లోకం పఠ్యతే మయా. గీర్వాణగీర్భిరమితోజ్వలభూషితాయ సవ్యావధానసమలంకృతపండితాయ సాహిత్యనిత్యవ్యవసాయ సుకర్షకాయ అర్ప్యన్నమాంసి కవిరాజ నటేశ్వరాయ. నటేశ్వర నమస్తుభ్యం విద్యాగీర్వాణశోభితం అవధానినం ప్రసన్నాస్యం ప్రఖ్యాసు వ్యాఖ్యధీమణిం.